ఓకే, అది మాట్లాడదాం తర్వాత. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఆడియన్స్ లో గౌరంగ్ షా గారు, కెన్ యూ టాక్? Yes, sir. Thank you, sir. Namaste to all. Namaste, sir. It's an honor to address this esteemed gathering on the Handloom Day. As we celebrate the rich tapestry of our Indian handlooms, we recognize the profound significance of this sector, not just as a cultural treasure, but also as a major employment generator second only to agriculture. My personal journey with handlooms began at the tender age of 11, assisting in my father's matching center. This early introduction to the intricate world of fabrics ignited a passion that has guided my path ever since. I started working with Uppada, Andhra Pradesh, immersing myself in every facet of the craft, designing, dyeing, weaving. I came to appreciate the depth and diversity of Andhra Pradesh handloom traditions. Over the years, my work has spanned over 18 states, embracing various weaving techniques and pushing the boundaries of innovation. Many of the weavers I had the privilege to work with, particularly women, transitioning from other professions, have demonstrated extraordinary dedication and skill. Handloom textiles are much more than fabric. They are narrative of personal stories, capturing the essence of daily life, emotions, joy, laughter, and communal experiences. Families, whether a husband and wife or a mother and daughter-in-law, come together at the loom, infusing their creations with purity and meaning. In my lectures and talks, I emphasize the importance of embracing Indian handlooms and textiles. Their versatility offers endless creative possibilities, and we need not look beyond our borders. When we have such a wealth of tradition, every few kilometers of our beautiful country has so much different to offer in textiles. Celebrating both antique textiles and contemporary designs allows us to showcase the excellence of Indian craftsmanship. At present, I work in 18 states in India. One of them is in Srikakulam called Alikam village, where I have trained 300 women who have never been weavers in their life, who used to work in fields or sell vegetables, and they are creating super beautiful Jamdani saris. My vision is to expand this to a larger facility with a 200+ looms, dyeing unit of natural and organic colors, design and resource center, and a museum to showcase both historic and contemporary textiles. This hub will not only serve as a center of learning and innovation, but will also generate employment and sustain both skilled and unskilled workers. Master weavers from all over the country will come to this one place and teach these weavers in creating fusion. We will be teaching weaving, embroidery, hand paints, tie-dye techniques. Whatever India has to offer will be taught in one hub. Moreover, I aim to replicate this model in Venkatgiri, Chirala, Mangalgiri and Tirupati, transforming these areas into prominent textile hubs. To achieve this, I request the government of Andhra Pradesh to allocate a piece of land, about say 5 acres in Alikam village, for me to create this facility, and a portion of Indian Institute of Handloom Technology in Venkatgiri to start with in phase 1. In phase 2, I will take up Tirupati, Chirala and Mangalgiri villages. Thank you for your support, sir. Thank you very much. No, since how long you are working? Since 21 years. I am working in this field since 21 years. Okay. How many clusters you are working? Sir, I work in 18 states in India. From Kashmir, you can take the whole circle, and more than 7,000 weavers. Okay. What is the revenue model? What is the impact you are able to create? Sir, I have generated employment. I have trained people who have never been weavers in their life. And 90% of my weavers are women, sir. No. First of all, you have to protect weavers. Yeah. Then you have to attract others. Sir, the weavers are there. Plus, we take in new weavers. So we are training people who are not weavers in their thing. After your training, what is the difference? They do my production, sir. They do my production, sir. No, what I am asking you, 7,000 people you have trained. There are others outside. Yes. What is the average income for them?
what is the average income you are able to? Sir, when I start training the weavers, I given a stipend of 8,000 rupees. Once in, say about 3 months they are trained, and then we give them a piece wise. So I do high-end saris, and my saris take about a year and a half to weave. My wages to the weavers are between 1 lakh to 1.5 lakhs, depending on the design. 1 lakh, 1.5 lakh? Per sari, sir. Per sari? Yes, sir. How much time? It depends, sir. It's anywhere between 1 to 1.5 years to 2 years it takes to weave the sari. 2 years means average income is very less, no? So it's about 10,000 per month they get, sir. That is very less nowadays. So that's how to improve? That is what I am asking. Sir, the more intricate the design, the more it goes up, sir. Right now in these villages, this is the level we have gone to. And again, we train them into more detailed designs, then the wages go up automatically. So we have one village in Orissa, sir, where we have 10 looms, where it takes about 5 years to weave one sari, and the wages are about 12 lakhs rupees, sir, I give. How many people? Only 5 looms I have, sir, because it is very, very intricate. I am not getting weavers to do that much of weaving, that intricate weaving. Okay, we'll talk. Yes, sir. Thank you. Thank you, sir. Very nice, sir. Thank you. Thank you. Thank you. తర్వాత మీ ఇద్దరు మాట్లాడమ్మా, మీరు వచ్చి మీ పేరు చెప్పి మాట్లాడమ్మా. రా, ఎక్కడి నుంచమ్మా నువ్వు? చెరుకుపల్లి. మాట్లాడమ్మా. అందరికీ నమస్కారం అండి. అందరికీ నమస్కారం అండి. సీఎం గారికి ప్రత్యేకంగా నమస్కారం. సభకు వచ్చిన వాళ్ళందరికీ, ప్రతి ఒక్కరికి చేనేత దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. సార్, మాకు 5 సంవత్సరాల నుంచి త్రిప్ట్ ఆగిపోయిందండి. మేము కొంచెం నేసినప్పుడు కొద్దిగా జమ చేసాం అనుకోండి, 100 చేస్తే వాళ్ళు కూడా 100 చేసి మాకు తర్వాత ఇస్తారు. అవి ఆపేశారు. నూలుకి సబ్సిడీ ఆపేశారండి. ఆ సబ్సిడీ కూడా ఇవ్వాలి, ఇవి ఆపేశారు. జిఎస్టీ కూడా మీరు తీసేసి మాకు చేనేతకి ఎక్కువ సాయం చేయాలని అనుకుంటున్నాను. ఇంకేమండి, ఇంకొకటండి, అది మనకి ఇప్పుడు పబ్లిక్ కొనడం తగ్గిపోయారు. ఇదివరకు సంక్రాంతి, దీపావళి అలాంటి పండుగలు వస్తే చేనేత సొసైటీస్లో రిబేట్ ఇచ్చేవాళ్ళు. ఇప్పుడు రిబేట్ ఎత్తేసారండి. ఇప్పుడు దానివల్ల కూడా సేల్స్ తగ్గిపోయింది. ఎక్కువ సేల్ ఉందనుకోండి, మనం ఎక్కువ నేసి ఎక్కువ మనకి సొసైటీకి ఎక్కువ యూజ్ అవుతుంది కదా. అదొకటి మీరు హెల్ప్ చేయాలండి. రిబేట్ ఒకటి ఇవ్వాలి, ఎక్కువ సేల్ అయ్యేలాగా చూడాలి. ప్లస్ ఇప్పుడు ఈ హ్యాండ్లూమ్కినా, ఈ హ్యాండ్లూమ్ వచ్చేదానికి 1000 ఉందనుకోండి, పవర్లూమ్ సేమ్ అలాగే చేసి 800గా అమ్ముతున్నారు. అప్పుడు ఇది తగ్గిపోతుంది, హ్యాండ్లూమ్ సేల్ తగ్గిపోతుంది. అదొకటి మీరు అరికట్టాలండి. థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ మేడం. అది ఉంటే కూడా లాభం లేదు, వినపడడం లేదు, అర్థం కావడం లేదు, రీసౌండ్. వచ్చి మాట్లాడా, నువ్వు మాట్లాడు. ఈరోజు జాతీయ చేనేత దినోత్సవం 2024 పెట్టుకోమా. జాతీయ చేనేత దినోత్సవం 2024 సందర్భంగా ఇక్కడికి వచ్చేసినటువంటి గౌరవనీయులు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రులు శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి నా ధన్యవాదాలు. ముఖ్యంగా సార్ వ్యవస్థ తరపున ముఖ్యంగా నా ధన్యవాదాలు సార్. చీరాల వ్యవస్థ తరపున ముఖ్యంగా నా ధన్యవాదాలు సార్. ఎందుకనగా సార్, 2018లో కృష్ణమోహన్ ఆధ్వర్యంలో మీరు చీరాలు ఇచ్చేశారు సార్. మాకు చేనేత కార్మికులకు ఆ రోజు కన్నుల పండగ, పెద్ద పండగ అనమాట. మళ్ళా ఈ రోజున కూడా అనౌన్స్మెంట్ చేశారు సార్. మా చీరాల ప్రజలంతా, వ్యవస్థ అంతా ఇవాళ మీకు రుణపడి ఉంటారు సార్ చేనేత దినోత్సవం సందర్భంగా. సార్ ఏం లేదు సార్, మన సొసైటీ, మన అంతకుముందు క్రితం మన గవర్నమెంట్లో మాకు సొసైటీలకి పావలా వడ్డీలు, యార్న్ సబ్సిడీ వచ్చాయి సార్. ఇప్పుడు ఈ క్రితం 5 సంవత్సరాల నుంచి ఏం లేవు సార్. దానికి తోడు మాకు కరోనా ఓటు వచ్చి మా వ్యవస్థ అంతా అతలకుతలంగా ఉన్నారు సార్, దయనీయ స్థితిలో ఉంది సార్. కాబట్టి మీరు తమరు మనవి చేసిన విధంగా మాకు పావలా వడ్డీలు, రుణమాఫీలు, మా పావలా వడ్డీలు
మార్కెటింగ్ ఇన్సెంటివ్ మంజూరు చేయవలసిందిగా కోరుతున్నాం సార్. సార్, ఇప్పుడు మీరు డ్వాక్రా మహిళలకు 0 వడ్డీ ఇస్తున్నారు సార్. అట్టనే మాకు సొసైటీలకు కూడా 0 వడ్డీ, ఇప్పుడు 5% పావుల వడ్డీలు కడుతున్నాం సార్. 0 వడ్డీ చేయవలసిందిగా కోరుతున్నాం సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. ఇప్పుడు మంగళగిరి అమ్మాయిని అప్పుడు ఉక్రెయిన్ వెళ్ళినప్పుడు మీరేమన్నా అమ్మాయిని రక్షించారు సార్, అది కూడా ఒక మాట చెప్పారు సార్. కొద్ది టైం తక్కువ మాట్లాడు సార్. చివరికి కోరిక సార్, పర్సనల్ సార్. మన గవర్నమెంట్లో 2019లో మాకు సొసైటీకి స్థలం మంజూరైంది సార్. అప్పుడు మనం మళ్ళీ కమిషన్ ఆఫీస్కి పెట్టుకునేటప్పటికి టైం అయిపోయింది సార్. పోయిన గవర్నమెంట్లో 4-5 సార్లు తిరిగాను సార్. వర్క్ చేయడానికి మంజూరు కాలేదు సార్. మాది ఇందిరాబి సొసైటీ సార్, చీరాల నుంచి వచ్చాను సార్. నా పేరు శ్యామ్ సుందర్ సార్. కొంచెం దయచేసి మాకు సొసైటీకి వర్క్ చేయడం మంజూరు చేయాల్సిందిగా కూర్చున్నాం సార్. స్థలం ఉంది సార్ మాకు. దేనికి ఆ స్థలం ఉందా? ఉంది సార్. దేనికి? సొసైటీకి సార్. సొసైటీ బిల్డింగ్ సార్. అంటే షెడ్లు కట్టుకోవడానికి? షెడ్ కట్టుకోవడానికి సార్. ఓకే. చీరాల్లో? అవును సార్, ఇందిరాబి సొసైటీ సార్. ది ఇందిరాబి సొసైటీ సార్, జాండ్రపేట. ఓకే సార్. ఓకే. ఈరోజు చేనేత దినోత్సవం సందర్భంగా మన డైనమిక్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు మన చేనేత దినోత్సవం చేసుకోవడం చాలా గొప్ప విషయం. మాది మంగళగిరి అండి, సోనలక్ష్మి వ్యూవర్స్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీ. మా అమ్మాయి ఉక్రెయిన్లో యుద్ధంలో ఇరుక్కుపోతే సారు గవర్నమెంట్లో లేకపోయినా బంకర్లో ఉన్న పిల్లలతో మాట్లాడి దాదాపు 800 మంది పిల్లల్ని రక్షించిన మహానుభావుడు ఆయన, దేవుడు. చాలా గొప్ప విషయం. సారి కనుక తలుచుకోకపోతే విమానాల్లో వచ్చేవాళ్ళు కాదు, చచ్చిపోయి ఉండేవాళ్ళు మా పిల్లలు. నేను వాస్తవంగా వైసీపీలో ఉన్నానండి. మా అమ్మాయిని రక్షించిన తర్వాత నేను టీడీపీ పార్టీకి పనిచేశాను. చాలా పక్కాగా పనిచేశాను. ఎందుకంటే పదవిలో లేకపోయినా పిల్లల్ని రక్షించిన మహాన్ దేవుడు ఆయన. తర్వాత మాది సొసైటీ అండి మంగళగిరి. నేచురల్ గా హ్యాండ్లూమ్ ఉంది. 5 years నుంచి మా ఏడీ గారిని 2 మొగ్గాలు అడుగుతున్నానండి. 2 మొగ్గాలు ఇమ్మంటే ఇవ్వలేదండి మాకు. షెడ్లు వేశారు అక్కడ, ఎవరికి ఇచ్చారో తెలియదు, ఆ లిస్టులో ఏం పేర్లు ఉన్నాయో తెలియదు. దయచేసి నాకు 2 మొగ్గాలు ఇప్పించండి చాలు. ఈ చేనేత దినోత్సవంగా మా గురించి మీరు ఇంత శ్రద్ధ తీసుకొని మీరు ముఖ్యమంత్రి అయినందుకు మా మేడం గారు ఉన్నారు, ఎమ్మెల్యే మేడం గారు, ఎమ్మెల్సీ మేడం గారు డే అండ్ నైట్ వచ్చారు మా ఇళ్ళకి. డే అండ్ నైట్ ఆమె ఎంత పనిచేస్తుందో మాకు తెలుసు. మీరు ముఖ్యమంత్రి అయిన సందర్భంగా మాకు కావాల్సిన స్కీములన్నీ అందరూ అన్ని చెబుతుంటారండి. మీరున్నప్పుడు హెల్త్ స్కీమ్ ఉండదు, ఐసిఐసి లోంబర్డు. ₹1 కూడా మా వాళ్ళు కొనుక్కునేవాళ్ళు కాదు. ఆ కార్డు తీసుకెళ్తే ఫ్రీ మెడిసిన్ ఇచ్చేవాళ్ళు. ఇన్సూరెన్స్, ఎల్ఐసి, లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ ₹360 అండి. మా వాళ్ళు కట్టేది ₹80. చచ్చిపోతే 60,000 ఇస్తారు. యాక్సిడెంట్ అయితే 1,50,000 ఇస్తారు. యాక్సిడెంట్ అయి వికలాంగులు అయితే 1,50,000 ఇస్తారు. ఆ స్కీములన్నీ ఏమైపోయాయో తెలియదు. 24 స్కీములు తీసేశారు. 24,000 ఒకటే పెట్టారు. తర్వాత ఇంకో విషయం ఏంటంటే మీకు గమనించదగ్గ, ఇది పెద్ద విషయం అండి. సొసైటీకి 5 సెంట్లు భూమి ఇస్తే సొంత మగ్గాలు పెట్టుకుంటారండి. గవర్నమెంట్తో కూడా పని లేదు. ఆర్థికంగా అందరూ మంగళగిరిలో కొంచెం ఎదుగున్నారు. ఎందుకంటే మంగళగిరిలో వేవర్స్ మగ్గం వేసేవాళ్ళు ఎదగలేదు, కానీ మాస్టర్ వేవర్స్ ఎదుగున్నారు. సొసైటీకి మీరు 5 సెంట్లు స్థలం ఇస్తే మాత్రం అందరు సొంత మగ్గాలు పెట్టుకొని సొంతంగా ఇది చేసుకోగలుగుతారు సార్. ఇది ఒకటి చేసి పెట్టండి సార్. థ్యాంక్ యూ సార్.